Bismillahirrahmanirrahim. Dear learners, Assalamu alaikum. Welcome to join my online class in COVID-19. I am MD Shahjahan Ali, Assistant Teacher, Thane Railway Secondary School, Khulna. I will discuss with you about English second paper class 6, about uses of articles. The next 30 minutes you will remain with me. Let's start on class. Dear learners, open at page 40, unit 3, articles A and B. Dear learners, you will see, you will look about the picture, read the text and notice the words in bold. This is Asma Ahmed's bedroom. The room is very neatly made. It has a bed with pillows, cushions and a colorful flowery bed cover. There's a rack in front of the bed with another big cushion and excellent paintings of the sea is hanging from the wall, while another small painting is kept on the top of the right side table. The room has a rocking chair, a sofa at the left corner. The windows are covered with large, heavily curtains. Can you see a marks somewhere around the bed? শিক্ষার্থীরা, তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের ইংলিশ টেক্সট বুক 40 পৃষ্ঠা তোমরা বের করেছো। প্রয়োজনে তোমরা খাতা কলম সামনে রাখো এবং লেখার চেষ্টা করো। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তোমরা লিখে রাখলে তোমাদের মনে রাখতে সুবিধা হবে। The bold words in the passage are examples of articles in English. Can you find out any principles or rules about the use of a, an and the in the passage? Uses of articles. We use a or an to talk about something for the first time. A bed, a cover, a dart, a rocking chair, a sofa, a mask. আমরা যে প্যাসেজটা তোমরা সামনে নিয়ে বসছো, প্যাসেজের ভিতরে বেশ কিছু বোল্ড করে লেখা আছে, বড় কালিতে লেখা আছে অক্ষরগুলো। এই আর্টিকেলগুলো চিহ্নিত করার জন্য মূলত আজকে তোমাদের সঙ্গে আমি এই প্যাসেজটা আলোচনা করলাম। We use a or an to talk about something for the first time. A bed, a bed cover, a rack, a rocking chair, a sofa, a mask. In the next above, when the speaker uses any singular countable noun, he uses either a or an before it. প্যাসেজের মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি এ ব্যবহারগুলো আমরা কতগুলো জিনিসের পূর্বেই দেওয়া আছে। অ্যান নির্ধারিত একটা শব্দের পূর্বে থাকবে, যেখানে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জানি যে কনসোন্যান্ট এবং ভাওয়েলের পূর্বে আমরা সাধারণত অ্যানের ব্যবহার করে থাকি এবং কনসোনেন্টের পূর্বে আমরা এর ব্যবহার করি। উই 2 নম্বর ইউজের ভিতরে দেখতে পাচ্ছি উই অলসো ইউজ এ or an to refer to something unspecified, e.g. not particular or specific. She bought some apples from a shop in a new market. A shop in a new market. In this a shop के बोल्ड करा আছে
তোমরা দেখতে পাচ্ছ 2 নম্বর রুলের প্রথম সারিতে, in this sentence the shop is in the new market is not specific as there are many shops in the new market, so article has been used before it. In the new market এর পূর্বে a shop in the new market এটাকে ব্যবহার করার জন্য, এটাকে চিহ্নিত করার জন্য আমরা এখানে এই শপটাকে বোল্ড লেটারে লেখা আছে। আমরা মূলত এখানে যে ব্যবহারটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এর ব্যবহার। 3 নম্বরে a is used before consonants and an is used before vowel। আমি পূর্বেই আলোচনা করছি এর ব্যবহার অর্থে সাধারণত আমরা কনসোন্যান্ট ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্বে আমরা জানি যে ইংরেজি বর্ণমালার ভিতরে 26টি অক্ষর রয়েছে। এই 26টি অক্ষরের মধ্যে আমরা এ, ই, আই ও ইউ এই 5টি অক্ষরকে আমরা সাধারণত ভাওয়েল বা কনসোন্যান্ট হিসাবে চিহ্নিত করি, ভাওয়েল হিসাবে স্বরবর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করি, আর বাকি 21টা ওয়ার্ড লেটারকে আমরা কনসোন্যান্ট হিসাবে বা ব্যঞ্জন বর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করি। তো এই লাইনে যেটা বলা আছে যে এ is used before consonants and an is used before vowel। ভাওয়েলের পূর্বে an বসে আর কনসোন্যান্টের পূর্বে এ বসে। নাম্বার 4, a is used before vowel। তোমরা দেখতে পাচ্ছ a is used before vowel। ইউ আমি একটু আগে তোমাদেরকে বলেছি এই যে ইউ শব্দ, ইউ অক্ষরটাকে যেহেতু এর পূর্বে আমাদেরকে একটু আগে যে রুলে বলা আছে উপরে যে ভাওয়েলের আগে অ্যান বসবে, কিন্তু a is used before u when it is pronounced as u, so a university not an university। ইউটা যদি ইউ এর মতো সরাসরি উচ্চারিত হয় তাহলে তার পূর্বে অ্যান না বসে এ বসবে। সো এ ইউনিভার্সিটি আমরা ব্যবহার করেছি, তাহলে এই ইউটা ঠিক ইউ এর মতো উচ্চারিত হয়েছে, এই জন্য এর আগে আমরা আর অ্যান ব্যবহার করতে পারলাম না। যেহেতু গ্রামাটিক্যাল রুল অনুযায়ী আমরা ইউটা যদি ইউ এর মতো উচ্চারণ হয় তাহলে সেখানে আমরা অ্যান ব্যবহার না করে এ ব্যবহার করব। নাম্বার 5, an is used before consonant if the first is of a word is silent। আমরা 5 নম্বর নিয়মের ভিতরে আসছে যে অ্যানটাকে আমরা কনসোন্যান্টের পূর্বে কখন বসাবো, যখন কোনো শব্দের উচ্চারণ এইচটা অনুচ্চারিত থাকবে তখন আমরা সেখানে এ না বসায় অ্যান ব্যবহার করব। যেহেতু এইচটা হচ্ছে কনসোন্যান্ট ব্যঞ্জন বর্ণ, তার আগে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আমরা এ বসানোর কথা ছিল, বাট আমরা যখন এইচটাকে অনুচ্চারিত পাচ্ছি, যেমন এ অ্যান অনেস্ট ম্যান, অনেস্ট আওয়ার, এগুলোর পূর্বে এইচটাকে অনুচ্চারিত অবস্থায় আমরা পাচ্ছি, এই জন্য তার পূর্বে এ ব্যবহার না করে অ্যান ব্যবহার করতে হলো। আমরা 6 নম্বর রুলে দেখতে পাচ্ছি উই ইউজ দা when we refer to something for the second time। উই ইউজ আমরা ব্যবহার করছি তা যখন উই রিফার টু সামথিং ফর দ্য সেকেন্ড টাইম, দ্বিতীয় অবস্থানে আমরা যেটাকে নির্দেশিত করা হচ্ছে। দিস ইজ আসমা আহমেদস বেডরুম। আমরা এই আসমা আহমেদের বেডরুমকে প্রথম অবস্থায় দেখছি, এটা নাউন। সেই রুমটাকে আবার দ্য রুম ইজ ভেরি নিটলি মেড, তাহলে কোনটা নির্ধারিত হলো? আসমা আহমেদের বেডটার কথাকে নির্ধারিত করে দ্য রুমটা ব্যবহার করেছে, এই জন্য তাটাকে আমরা ডেফিনিট হিসেবে, ডেফিনিট আর্টিকেল হিসেবে ব্যবহার করছি। তাহলে সেকেন্ড টাইমে আমরা এটা ব্যবহার করলাম। তো আমরা সারবস্তু হিসাবে ছোট্ট করে যেটা মনে রাখার উপায় আছে, এর ব্যবহারটা কখন হবে? আমরা কনসোন্যান্টের আগে ব্যবহার করব, অ্যানটা ভাওয়েলের আগে ব্যবহার করব। তার মধ্যে দুটি কথা আমরা শিখে নিলাম আমাদের টেক্সট বুক অনুযায়ী, যেহেতু তোমরা ক্লাস 6-এ পড়ো। তাহলে এর ব্যবহার কনসোন্যান্টের পূর্বে দেব, কিন্তু অনুচ্চারিত এইচ যখন আসবে তখন আমরা এ ব্যবহার না করে সেখানে অ্যান ব্যবহার করব। যেমন অ্যান অনেস্ট ম্যান, অ্যান আওয়ার, এমন।
আবার যখন আমরা ভাওয়েলকে ব্যবহার করব, কনসোনেন্টেড ভাওয়েলের পূর্বে অ্যান ব্যবহার করব, কিন্তু ওই ভাওয়েলটা যদি ওই অক্ষরের মতো উচ্চারিত হয়ে যায়, যেমন ইউটাকে আমরা উদাহরণ হিসাবে দেখালাম, ইউটা ইউ এর মতো উচ্চারণ হয়ে গেলে সেখানে আমরা অ্যান ব্যবহার না করে এ ব্যবহার করলাম। তো এখন আসা যাক, আমরা এখন একটা এক্সারসাইজের ভিতরে তোমাদের কিছু সময় এখানে আমরা কাজে লাগাই। আমরা আজকে লিখছি যে আমাদের ইউজেস অফ আর্টিকেল, তার মধ্যে অ্যান, এ, অ্যান এবং দি, এই তিনটি ব্যবহার, আর নো আর্টিকেলও থাকবে। নো আর্টিকেল অর্থ যেখানে আমরা আর্টিকেল খুঁজে প্রয়োজন পড়বে না, সেখানে আমরা সেটা প্লাস চিহ্ন ব্যবহার করব। তো মানি ক্যান নট বাই, ডিয়ার লার্নার্স, তোমরা প্যাসেজটাকে খাতায় তুলে নিতে পারো, লিখে নিতে পারো, অথবা বসে বসে আমার সঙ্গে তোমরা চর্চা করতে পারো। দেখো কত কয়েকটা তোমাদের স্মরণে আছে বা তোমরা এটা করতে সক্ষম হবে। তাহলে আমরা এখানে দেখছি মানি ক্যান নট বাই ড্যাশ হ্যাপিনেস। মানি ক্যান নট বাই ড্যাশ হ্যাপিনেস অর্থ এই সুখ, হ্যাপিনেস সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অর্থ দিয়ে কেনা যায় না। তাহলে এইখানে ফাঁকা জায়গাটায় আমরা কোনো আর্টিকেলের ব্যবহার করতে পারি কিনা, আমরা আবার একটা চেষ্টা করি, প্রয়োজন কিনা। এই প্রথম গ্যাপে আমাদের এ, অ্যান অথবা দির ব্যবহার এখানে করার প্রয়োজন আছে কিনা। যেহেতু মানি ক্যান নট বাই হ্যাপিনেস, এই হ্যাপিনেসটা কোন পার্টস অফ স্পিচ নিশ্চয়ই তোমরা জানো, হ্যাপিনেসটা আছে নাউন। এখন আমরা অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য টাকা দিয়ে কেনা যায় না, তাহলে আমরা এখানে কোনো আর্টিকেলের ব্যবহার না করলেও আমাদের বাক্যটাকে সঠিকভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানি ক্যান নট বাই হ্যাপিনেস, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অর্থ দ্বারা কেনা যায় না, তাহলে এটা আমরা নো আর্টিকেলের ব্যবহার দিয়ে প্লাস চিহ্ন ব্যবহার করতে পারি। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে বাট ইট ইজ ট্রু দ্যাট, কিন্তু এটা সত্য যে মানি ইজ ড্যাশ মাস্ট ফর আওয়ার ডেইলি লাইফ, অর্থ একটা জিনিস যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন। এটা সত্য কথা যে অর্থ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন। তাহলে আমরা ওখানে এই দ্বিতীয় লাইনে আমরা এখানে কি ব্যবহার করতে পারি, এখানে আমরা এর ব্যবহার, অ্যান এর ব্যবহার, দির ব্যবহার, নো আর্টিকেলের ব্যবহার। তাহলে নিশ্চয় মানি ইজ ট্রু দ্যাট, মানি ইজ এ, যেহেতু এটা আমরা একটা সিঙ্গুলার ভার্ব দেখতে পাচ্ছি, তাহলে এখানে আমরা আর্টিকেল এ ব্যবহার করতে পারি। আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি যখন আলোচনা করেছিলাম তখন তোমাদের বলেছিলাম যে কনসোনেন্টের পূর্বে আমরা এ বসাবো, তাহলে এমটা হচ্ছে একটা কনসোনেন্ট, তার পূর্বে আমরা একটা আর্টিকেল এ ব্যবহার করেছি। এ মাস্ট আওয়ার ডেইলি লাইফ, টু সার্ভাইভ অন, আমাদের বেঁচে থাকতে হলে, পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকতে হলে আমাদের টু সার্ভাইভ অন আর্থ উই হ্যাভ টু হ্যাভ মানি, আমাদের টাকার প্রয়োজন, টাকা থাকার প্রয়োজন। উই হ্যাভ টু হ্যাভ মানি, আমাদের টাকা থাকার প্রয়োজন। তাহলে টু সার্ভাইভ মান অন আর্থ, তাহলে এখানে অন নির্ধারিত করার প্রশ্ন না, এ, অ্যান, বি কোনটার ব্যবহার না, যে আমরা এখানে নো আর্টিকেলের ব্যবহার করলে আমাদের অর্থটা সম্পূর্ণ অর্থপূর্ণভাবে বাক্যটা টু প্লাস করছে। টু সার্ভাইভ অন আর্থ উই হ্যাভ টু হ্যাভ মানি। আমরা 3 নম্বর 4 নম্বর শূন্যস্থানে আসি, বাট উই হ্যাভ মাস্ট আর্ন, কিন্তু আমাদের অবশ্যই উপার্জন করতে হবে ইন ইট ড্যাশ অনেস্ট ওয়ে। আমি তোমাদেরকে একটু আগে যেটা আলোচনা করেছি, নিশ্চয়ই তোমরা এই এইচটাকে ফলো করবে, শূন্যস্থানের পরবর্তী শব্দটা, এই পরবর্তী শব্দে এইচটা আছে নিশ্চয়ই তোমরা জানো। শিক্ষার্থীরা আবারও একটু খেয়াল করো, এইচটা হচ্ছে কনসোন্যান্ট। তাহলে হিসাব অনুযায়ী আমাদের এখানে এ বসানোর কথা ছিল, রুল অনুযায়ী। একটু আগে আমরা টেক্সট বুকে যে রুলটা পড়েছি তাতে এ বসানোর কথা, কিন্তু বারবার আমরা উচ্চারণ করছি যে অনেস্ট আছে, এইচটা অনুচ্চারিত এইচ, অনেস্ট আওয়ার। তাহলে অনুচ্চারিত এইচের থাকার কারণে আমরা এখানে ক্যান ব্যবহার করব।
এ না দিয়ে অ্যান ব্যবহার করব। তাহলে মাস্ট বাট উই মাস্ট আর্ন ইট ইন অ্যান অনেস্ট ওয়ে, সৎ উপায়ে আমাদেরকে অর্থ উপার্জন করতে হবে। এইবার দেখা যাচ্ছে যে হু, এই হু হচ্ছে হু ওয়ান্টস টু লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ অলসো নিডস মানি, যাদের টাকার প্রয়োজন তারাও কি করে, তারা আছে এই দিন আনে দিন খাওয়া মানুষগুলো, তাদেরও টাকার প্রয়োজন। তাহলে যারা নির্ধারিত করা কারা, দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলো, নির্ধারিত মানুষগুলো। আর যেহেতু আমরা এর পরে একটা রিলেটিভ প্রোনাউন দেখতে পাচ্ছি হু, এই জন্য ওখানে আমরা দা হু ওয়ান্টস টু লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ অলসো নিডস মানি, সো ইট ইজ সেইড দ্যাট, সুতরাং বলা যায় যে, এটা বলা হতো যে ড্যাশ এই রিচ, আর আছে ধনী ব্যক্তি শ্রেণীর পূর্বে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি, ব্যক্তি নির্ধারিত করে আছে, নির্ধারিত বলা, যেহেতু আমরা আর্টিকেলকে দুই ভাগে ভাগ করেছি, একটা ইনডেফিনিট আর্টিকেল আর একটা ডেফিনিট আর্টিকেল। তাহলে ইনডেফিনিট আমরা এন কে ডেফিনিট আর তাকে ডেফিনিট আর্টিকেল হিসেবে আখ্যায়িত করি। তাহলে আমরা এখানে দা রিচ, ধনীদের ক্ষেত্রে ধনী দরিদ্র জাতি হিসেবে আমরা এখানে দা ব্যবহার করতে পেরেছি। এই আছে আমাদের কাছে সেই সর্বসাকুল্যে উত্তর। তাহলে ডিয়ার লার্নার্স, আজকের যে অনুশীলনী এক্সারসাইজটা আমরা করলাম আর্টিকেলের ভিতরে আমরা যে রুলগুলোর সংক্ষেপে পড়েছি, এই সংক্ষেপে রুলগুলো আলোচনা করে তোমাদের সাথে আজকে এখানেই ক্লাস সমাপ্ত করছি। আল্লাহ হাফেজ।